اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل اور نماز میں اکثر کی جانے والی غلطیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایمان مجمل دل سے ماننے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے سارے حکموں کو قبول کیا۔ زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین ہے۔ ایمان مفصل آمنت باللہ و ملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ نماز میں کی جانے والی غلطیاں۔ نماز پڑھنے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے نماز میں بہت غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، جن میں سے کچھ نیچے ہیں۔ امام کے پیچھے مقتدی کا اونچی آواز سے قرات کرنا۔ کچھ لوگ جماعت کی نماز میں اونچی آواز سے قرات کرتے ہیں، دوسرے نماز پڑھنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، تم سب نماز میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہو، کسی اور کو پریشان نہیں کرنا اور نہ اپنی آواز اونچی کرنا۔ نماز کے درمیان میں بہت سی حرکتیں کرنا۔ کچھ نمازی اپنی نمازوں میں آداب کا خیال نہیں رکھتے، بہت سی غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ کوئی اپنی گھڑی میں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ہے، کوئی کپڑے کو صاف کر رہا ہوتا ہے، کوئی ناک سے کھیلتا ہے، کوئی پیٹ کھجاتا ہے۔ آیتوں کا ترجمہ سمجھے بنا قرات پر رونا اور چلانا۔ نماز میں کچھ آیتیں جنت، تشدد اور جہنم سے متعلق ہیں، جس کو سن کر انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن کچھ لوگ ہر نماز میں چلانا، چیخنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے پڑھی جانے والی آیت جہنم کی ہو یا نفرت، تشدد کے متعلق ہو، یا نہیں معلوم کہ اس سے دوسری نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ غربت کوئی عیب نہیں۔ کتنے غریب لوگ صاف کپڑے پہن کر مسجد جاتے ہیں۔ کتنے مالدار لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب بازار جاتے ہیں تو بن سنور کے جاتے ہیں، لیکن جب مسجد آنا ہو تو فقیر کی طرح کپڑے پہن کر آتے ہیں۔ ایسا کرنا غلط ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا۔ کچھ نمازی نماز ختم ہونے پر مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان لوگوں کا خیال نہیں رکھتے جو اپنی چھوٹی ہوئی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس کا کیا گناہ ہے تو اس کا 40 سال تک ٹھہر جانا بہتر ہے۔ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے منع فرمایا، نمازی نماز پڑھتے وقت اپنی نگاہ آسمان کی طرف نہ اٹھائے۔ نماز میں قیام کرنے کے بعد اس کی نگاہ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے۔
कई वक्त नमाजी ऊपर देखते हैं जैसे अल्लाह ताला को देख रहे हों। कुछ लोग दाएं और बाएं झांकते हैं। लंबी आवाज़ में और देर तक आमीन कहना। जहरी नमाज़ों में ऊंची आवाज़ में आमीन कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्योंकि फ़रिश्ते भी इस पर आमीन कहते हैं। जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाए उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। इसलिए आमीन एक साथ कहना और ऊंची आवाज़ में कहना ताकि सुन सके। कुछ लोग आमीन नहीं कहते। कुछ लोग सब के बाद आमीन को लंबा करते हैं जिससे दूसरे नमाजियों को तकलीफ़ होती है। पेशाब या पाखाना रोक कर नमाज़ पढ़ना। एक ही वज़ू से बहुत सी नमाज़ पढ़ने की ख्वाहिश रखने वाले कभी अपनी ज़रूरियात को रोक कर नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमाया है। अगर जमात की नमाज शुरू हो चुकी है तो हाजत अगर पेश आ जाए तो पहले बैतुल खला से फ़ारुग हो जाएं। सफ़े बराबर ना करना। अक्सर ये देखने को मिलता है कि सब लोग नमाज की सफ़ सीधी करने को तवज्जो नहीं देते और अपने दरमियान में खाली जगह छोड़ देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, सफ़ ठीक कर लो, कंधे बराबर कर लो, खाली जगह जो सफ़ के बीच छूट गई है उसे पूरा कर लो, शैतान के लिए जगह मत छोड़ो। एक मस्जिद में एक ही वक्त पर दो जमात बनाना। मस्जिद में हर मुक्तदी का एक ही इमाम होता है और सब उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। कभी ये देखने को मिलता है कि पहली जमात ख़त्म होने के बाद दो जमात एक ही मस्जिद में कायम कर ली जाती हैं। ये कभी इमाम की गलती होती है या फिर इमाम की आवाज़ कम होने की वजह से देर से आने वाले को पता नहीं चलता कि दूसरी जमात खड़ी हो गई। रकू में कमर और घुटने सीधे ना रखना। कुछ नमाजी रकू के दरमियान सर को नीचे झुकाते हैं या फिर बहुत ऊंचा रखते हैं। ये दोनों शक्ल गलत हैं। सर ना ज़्यादा उठाना चाहिए और ना ज़्यादा झुकाना चाहिए। कमर और सर दोनों बराबर होने चाहिए। अगर पानी भाया जाए तो ठहर जाए। सजदा करते वक्त कोहनियों को ज़मीन पर रखना या हथेलियों को सीधा खड़ा रखना। सजदे में कुछ लोग कोहनियों को ज़मीन पर बिछाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इसको कुत्ते से तशबीह दी है और फरमाया कि कोई अपने बाजों को ज़मीन पर कुत्ते की तरह ना फैलाए। कुछ लोग अपनी हथेलियों को मोड़कर खड़ा रखते हैं। सही तरीका ये है कि हथेलियाँ ज़मीन पर रखी जाएं, उंगलियाँ मिली हुई हों और उसका रुख किबला की तरफ हो, कोहनियाँ ज़मीन से उठी हुई हों। इसी तरह पाँव की उंगलियां भी किबला की तरफ हों। सलाम फेरते ही ज़ोर से बातें करना। कुछ नमाजी सलाम फेरते ही भूल जाते हैं कि वो मस्जिद में हैं। अपने साथी के साथ बात करते हैं और हंसाने में लग जाते हैं जैसे किसी की दुकान में बैठे हों। दूसरे नमाजी अपनी नमाज पूरी कर रहे होते हैं। अगर इन्हें कोई भी टोक दे तो वो नाराज़ हो जाते हैं। नीयत का ज़बान से अदा करना। कुछ लोग जमात की नमाज में देर से आते ही और ज़ोर से तकबीर कहते हुए नमाज में शरीक होते हैं। कहीं लोग तो नमाज की नीयत भी ज़बान से अदा करते हैं। ऊंची आवाज़ में अल्लाहु अकबर कहना या नीयत ज़बान से इकरार करना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के नज़दीक गलत है। नीयत दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से नीयत बोलना ज़रूरी नहीं। नमाज में इमाम की पैरवी ना करना। जमात की नमाज में ना तो इमाम के आगे ना तो इमाम के बिल्कुल पीछे रहना चाहिए। इमाम सजदे से उठ जाए और वो अभी सजदे में ही हो, इमाम रकू में चला जाए और वो क़ियाम में ही हो। ये तरीका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ख़िलाफ़ है। जुम्मे के खुतबा के दरमियान बात करना। जुम्मा का खुतबा नमाज का हिस्सा है, इसलिए खामोशी से खुतबा सुनना चाहिए। नमाज में जमाई लेना